अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब लालच और रुपए पैसे की हवस की वजह से अंधा हो जाए तो बाज़ औक़ात वो जानवरों से भी बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया फिरोजवाला के इलाके चक 38 में, जहां पर एक बहनोई ने अपने 18 साला साले को बड़ी बेरहमी से पहले तो कत्ल किया और फिर उसकी लाश को अपने घर के सहन में ही दबा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम बहनोई का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। बहन जी, सबसे पहले हमें बड़ा अफसोस है। आप ये बताइए कि आपके लिए तो वो कहते हैं ना कि दोहरी मुश्किलात हैं। एक तरफ तो आपका भाई है जिसको आपके ही खामद ने कत्ल कर दिया। इसके बारे में बताएं, क्या मामला थे, क्यों उसने ऐसा किया? मुझे नहीं पता ये भाई क्या करता था क्या नहीं था करता। मैं घर में रहती थी। आपके साथ आपके शोहर का रवैया ठीक था? जी। बच्ची के साथ भी ठीक था? बच्ची के साथ भी ठीक था। अच्छा। तो मुझे नहीं पता ये भाई क्या करता है क्या नहीं करता। ना मेरी रोटी पूरी करता था, मुझे मारता पीटता था। अच्छा, आपको मारता था? आपका खामद मारता था आपको? हाँ जी। और क्या पैसों की डिमांड करता था घर वालों से? पैसे लो? जी, पैसे लो अम्मी से। मैंने 1-2 दफ़ा लेके भी दिए अम्मी से पैसे। अच्छा। इस दफ़ा नहीं मुझे इसने कहा कि पैसे लेके दो या ना लेके दो। मुझे नहीं इस दफ़ा इसने डिमांड की। अगर डिमांड कर लेता तो मैं ले देती, मेरा भाई ना मांगता ये। अल्लाह ताला सब्र दे इसी। उससे पहले कितनी रकम ले चुका हुआ था आपसे, आपकी माँ से? 2 लाख पहले दिया था इसने। तो जब ये मामला हुआ उस वक्त आप यहाँ पे थी? जी, मुझे महीना डेढ़ इधर पहले ही छोड़ गया था। जान के छोड़ गया था पहले? जी। और उसके बाद फिर उसी दौरान फिर घर में ले जाके किस तरह क्या किया आपके शोहर ने आपके भाई के साथ? उधर ले गया, मुझे नहीं पता इसने कैसे मारा क्या किया। मैं तो इधर ही थी। हम इधर आता भी रहा है। फिर मारने के बाद 3 दिन आया, बुध तक आया वो। जुमेरात में उधर गई हूँ। फिर उधर मुझे मोहल्लेदारों ने, हमसाइयों ने बताया जब इनके ताले बजे हुए हैं घर के। मैंने हमसाई से पूछा, मैंने कहा किधर गए हैं, इनके ताले क्यों बजे हुए हैं? तो वो कहती ये तो रात को सामान ले गए हैं, ये तो आपको नहीं पता कि ये तो घर छोड़ गए हैं इधर से। उन्होंने पूछा कि आप घर क्यों नहीं आ रही? मैंने उससे बताया कि मेरा भाई नहीं मिल रहा, आज इतने दिन हो गए हैं। तो हमसाई की बेटी ने मुझे कहा, उसके बेटे ने, कि एक ना तेरा मियाँ एक लेके आया था लड़की को इधर। तो उसने इस कलर के कपड़े पहने हुए थे, पीले कलर की शर्ट और नीली कलर की पैंट। हम ना तस्वीर भी ले गए थे, मेरे भाई की पॉकेट में तस्वीर भी थी। उसने दिखाई, कहता ये तो नहीं था। उसने कहा कि यही था लड़के ने। अच्छा। कि यही था जो रात को लेके आया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा राना गुलामाबाद साहब। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी गुलामाबाद साहब, बताइए कि सर इस केस के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक 18 साल का बच्चा जो मिसिंग था और कोई क्लू नहीं था। उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब थी। उसकी वालदा ने FIR करवाई और उसके अगवा की करवाई। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करने के बाद हम बड़ी जल्दी इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये जो कत्ल है ये इनकी फैमिली में ही जो इसका बहनोई लगता है बच्चे का, फ़हद इसका नाम था जो बच्चा मिसिंग था, तो उसका बहनोई जो है ये वही इसका मुल्ज़िम निकला, वही इसका कातिल निकला। और उसने मज़ीद जुल्म ये किया कि बच्चे को कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी जो है वो अपने ही घर में एक जगह पे दफन कर दी। यानी कि घर में लाया, मारा और दफन भी उसी घर में कर दिया। और उससे पहले उसे कोई नशावर चीज़ दी बच्चे को। और इसका जब हमें पता चला फिर हमने सारा प्रोसीड किया, इसको पहले गिरफ़्तार किया, फिर इसने आगे चीज़ें आइडेंटिफाई की, उसके बाद फिर इसने डेड बॉडी की निशानदेही की। तो ये सारा प्रोसेस किया। उसके बाद फिर उनके वरसा को सबको इन्वॉल्व किया, उन्हें बताया इस मामले में। तो एक बड़ा एक अंदोनाक और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा पुलिस ने चंद ही दिनों में इसको ट्रेस आउट किया। अच्छा, ये बताइएगा कि वजह क्या थी कत्ल की? यानी कि अपने ही साले को इतनी बेरहमी से कत्ल करना, फिर दफना देना अपने घर में ही। इसकी जो वजह सामने आई वो पैसे ही थे। लेकिन इसमें एक मामला ये आया कि एक बहुत थोड़ी रकम के लिए, सिर्फ 1,80,000 रुपये का ये तकाजा कर रहा था अपनी सास से कुछ अर्सा से कि मुझे ये रकम दरकार है। और यकीनन कि वो भी एक गरीब फैमिली थी, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो इसके पैसे दे सकते। तो उन्होंने इसे इनकार किया। उस पर इसने ये सोचा कि मैं इसी बहाने इनसे बदला लेता हूँ। और उसके दिमाग ने या उसके ज़हन ने एक ऐसी मनसूबासाजी की कि जो दिल को दिला देने वाली थी। और उसने उनके जवान बच्चा उसने उसकी जान ही ले ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस की मुद्दईया और उस मज़लूम मासूम बच्चे की वालदा
खुद भी ये बड़े दुख में है, बात करते हैं इनसे इस सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला माँ जी सानू बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू सब्र देवे। झगड़ा की होया सी कि तुहाडे 18 साला बेटे ने तुहाडे अपने दिमाग कोई गल कोई बात नहीं, ना कोई लड़ाई ना कोई पढ़ाई, किसी अंबर की गल नहीं है। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਵਾਂਡੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, 10-11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਦਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਧੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਥਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਆਵੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਹਦ ਗਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੈ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਖੱਪ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ये बताइए कि इस शख्स के बारे में ये भी सुनने में आ रहा था जी, साथ ढूंढता भी रहा है क्योंकि ज़ाहिर इतना करीबी उनका ताल्लुक था, रिश्ता था, तो किसी को शक भी नहीं हो सकता था। तो इसके इस ड्रामेबाजी के बारे में भी बताइए, प्लस फिर इस पर शक कैसे हुआ पुलिस को कि यही हो सकता है कातिल? ये ऐसा ही है जी कि जब तक तो ये वर्कआउट नहीं हो उस वक्त तक तो ये मुद्दइयों के साथ ही रहा, पुलिस से भी राब्ते में रहा। लेकिन जब हमने पता जो ही शुरू की तो हमें ये पता चला कि आखिरी टाइम पे वो इसके साथ देखा गया है और वहाँ पे इसके जो बयानात थे उसमें तजाद आया। इसने कुछ और बातें सुनाई कि जी मैंने उसे कुछ जॉब लेके देने की बात की थी, मैं तो उससे मिलने गया था, लेकिन जो इसकी टाइमिंग थी मुलाकात की और जो इसकी उसको बच्चे को ले जाने वाला था वो मैच नहीं कर रही थी। तो उससे हमें थोड़ा शक डेवलप हुआ। फिर जब ये इसको हमने चेक करने के लिए कॉल किया तो ये फिर एकदम से मंजर से गायब हो जाता है। अच्छा। उसने इसको ज़्यादा मशकूक कर दिया। फिर हमने इसको जैसे भी इंटरसेप्ट किया और उसके बाद जब तफ्तीश शुरू की तो फिर ये सारी चीज़ सामने आई। कत्ल किस तरह किया इसने? गला काटा? ये कहता है कि इसने नशावर चीज़ें दी हैं, उसके बाद इसने उसको गला जो है वो दबाया। उसके बाद जब इसको यकीन हो गया कि ये अब मर चुका है, फिर इसने इसको वहीं पे घर के अंदर ही जगह बना के और कच्ची जगह पे वहाँ पे इसने उसको डिस्पोज किया। दमाद की ना है ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਫਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜਣਾ ਲੰਬਰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੈਨੂੰ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਈ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਅਲੀ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਤੇ? ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ।
ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਬਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम नौजवान के मामू जिसको उसी के बहनोई ने बड़ी बेरहमी से पहले तो कत्ल किया और कत्ल करने के बाद घर में ही उसको दफना दिया। बात करते हैं इस हवाले से मकतूल के मामू से। जी सर जी ये दसो कि दमाद है ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਆਇਆ ਘੰਟਾ ਦੋ ਬੈਠਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸਿਰਫ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਰਵਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਘੰਟਾ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘੰਟਾ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਵੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਹਾੜੀ 2 ਰਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਉਬੜ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਚ 10 ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਫਾਹਦ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਵੇ, ਮਣਕਣਾ ਧੋਣ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਵੇ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੋਲਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੋਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ 25-30 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਵਾ ਲਿਆ ਬਾਈ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਹਿਤ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ? ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸਿਰ ਨਾਲੋਂ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਚਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल 18 साल नौजवान के भाई। उनसे हम बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है, अब ये बताइए अपने भाई के हवाले से बताइए, उस सारे मामले के हवाले से बताइए, अब जो हालात चल रहे हैं वो क्या है? कोई धमकियाँ वगैरह तो नहीं दे रहा आपको? जी सर हमें बहुत ख़तरा है उनसे, क्योंकि मेरी वालदा अभी 2-3-4 दिन हुए हैं तरीक पर जा रही थी। तो रास्ते में उनके जो बहन भाई है ना उसके बहन भाई के भाइयों ने या उसके रिश्तेदारों ने मेरी वालदा पे अटैक किया। अच्छा। तो अटैक करने के बाद मेरी वालदा का बहुत बुरा हाल हुआ है, वो दांत टूट गए हैं, तकरीबन मुंह पे चोट लगी है ज़्यादा। वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग पैरवी ना करें? जी। केस की मुद्दई आपकी वालदा है? वो धमकियाँ भी दे रहे हैं हमें कि आप पीछे हट जाओ, चुप कर जाओ, नहीं तो आपको ख़तरा है, हमें ज़्यादा ख़तरा है मुझसे। ठीक है। तो पुलिस से अपील यही है, IG पंजाब से अपील यही है, DPO साहब से अपील यही है कि हमें इनसे इंसाफ मिले। दूसरी बात ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप बताएं, आपकी वालदा बता रही थी कि आपका जो छोटा भाई घर में सबसे छोटा था, सबको बड़ा लाडला था, तो उसके गम में आपकी एक और बहन की भी मौत होगी, डेथ होगी? जी 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, उनके गम में। अच्छा। टेंशन ले गई बहुत ज़्यादा उनकी करीबी थी वो, दोनों का प्यार ही आपस में बहुत। हमदली फड़िया गया सी ना, फड़ लिया सी? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਅਲੀ ਜਤਵਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ, ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਫਾਹਦ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕੂੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਗਈ ਥਾਣੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਫਾਹਦ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਹਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫਾਹਦ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਅੱਗੋਂ ਕੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫਾਹਦ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਫਾਹਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਆਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਉੱਧਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣੀ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਉਸ ਪੁੱਤ ਦਾ। 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਰੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ? ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? ਐਸੀ 27-28 ਸਾਲ। बहन जी, अब आप क्या कहेंगी? आपके लिए तो बहुत मुश्किल है, एक तरफ खामद है, एक तरफ भाई है, आप इंसाफ के हवाले से अब क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, मेरे खामन का वही हाल हो जो मेरे भाई का किया। मेरा अब खामन क्या रह गया? आप चाहती हैं कि उसको सजाए मौत हो? सजाए मौत ही हो। और जितने अरसा आपने, कितना 2 साल हो गए आपकी शादी को बहन जी? जी तो 2 साल में आपको भी मारता पीटता रहा? जी, मुझे भी मारता पीटता था। उसके कभी पता नहीं लगा कि क्या काम काज करता है, कोई खुदा ना खासा डकैतियाँ करता है, चोरियाँ करता है, कुछ तरह का पता है, कोई अंदाज़ा हो जाता है बंदे को? नहीं, मुझे नहीं पता चला। वो गुजरांवाले जाता था, हफ्ते बाद आता था, 8 दिन बाद। ज़्यादातर घर से बाहर रहता था? जी। तो घर में खर्चा वर्चा भी नहीं देता था आपको? नहीं, कभी मैं भूखी सो जाती थी, कभी इधर अम्मी के घर आ जाती थी। तो है कितने उन्हें बनाया? ਰਾਣਾ ਟਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੀ, अच्छा, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬਾਤਾ? ਸੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦਬਾਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਬਾਤਾ ਜੀ। 7-8 ਫੁੱਟ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਟੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਵੇ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੱਪਿਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਈਤ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਗੁਸਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ? ਸਰ ਗੁਸਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਵਗੈਰਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਚਬਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਚੌੜੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਾ? ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗਾ। 8 ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਲਾਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਲਾਇਆ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟ ਲਿਆਓ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸੂਮ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਮਾਦ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪ ਰੋਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਫਨਾ ਲਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਈਏ। अल्लाह रहम करे जी। बस माँ जी, माँ ये तो एक माँ के जज्बात हैं जिसने अपने घर से 2 जवान मौतें देखी हैं। एक बेटा 18 साल का जिसको उसी के बहनोई ने कत्ल कर दिया, और एक जवान साला बेटी जो अपने भाई के गम में वो अपनी जान की बाजी वो हार गई। तो इनकी यही अपील है कि उस जालिम दरिंदे को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये तो माँ के जज्बात है ना, जिसने अपनी बेटे की जो हालत देखी है वो तो चाहिए कि उसके टुकड़े टुकड़े हों, लेकिन हम तो यही कहें कि कानून के मुताबिक सजाए मौत होनी चाहिए उस शख्स को, ताकि आइंदा कोई किसी के साथ किसी नाहक के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। बस यही गुजारिश है कि ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।